shaded parts are 3. వెరీ గుడ్ మా. Denominator of 5, numerator 3. ఈరోజు మనం వాళ్ళకు మంచి అలవాట్లు మంచి సిచ్యువేషన్ మనం ఇక్కడ కల్పిస్తే ఈ దేశానికి మంచి తీయగలనే ఒక ఉద్దేశంతో మనం ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాం సార్. ప్రస్తుతం మనం ఏపీ మోడల్ స్కూల్ కోటకందుకూరు విలేజ్ ఆలగడ్డ మండలంలో ఉన్నాం. సో గత వారం మనం చూసాం స్కిల్ స్కూల్లో భాగంగా ఈ పాఠశాలలో వెంకటచంద్ర గారు ఏ విధంగా వినూత్నంగా బోధిస్తున్నారో మనం ప్రత్యక్షంగా చూసాం. సో ఈ వారం కూడా విద్యార్థులతో మాట్లాడి చాలా అంశాలు కూడా వారిని చర్చించి మన స్కిల్ స్కూల్లో భాగంగా వారితో మాట్లాడదాం. పదండి. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ బోధన అనేది మీరు ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు? ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం క్లాస్ రూమ్లో చూసాం చాలా యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు మనం గ్రౌండ్లో కూడా మీరు ఆడుతూ పాడుతూ పిల్లలకు మ్యాథ్స్ చెప్పొచ్చు అన్నారు. సో ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారు ఇవి? సార్, మూస ధోరణిలో మనం బోధన చేసినప్పుడు విద్యార్థి గ్రహించే స్థాయి చాలా తక్కువగా ఉంది సార్. సో మ్యాథ్స్ను మనం జంపింగ్ గేమ్ ద్వారా ఎందుకు నేర్పించకూడదు అన్న ఒక థాట్తో ఇది జంపింగ్ గేమ్. ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఆ గేమ్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఫ్లాట్స్ హౌ టు ఫ్లాట్ గివెన్ పాయింట్స్ అండ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అన్న టాపిక్ మనం ఈ జంపింగ్ గేమ్ ద్వారా నేర్చుకోబోతున్నాం సార్. సరే, ఒక్కసారి చూద్దాం సార్. సో దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్లాటింగ్ సమ్ పాయింట్స్ ఆన్ దిస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో హియర్, సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ లైన్ విచ్ ఈజ్ నేమ్ యాజ్ x-axis. What is the name of the horizontal line? And this is vertical line. The name of the vertical line is y-axis. What is the name of the vertical line? Y-axis. So the intersecting point of these two coordinates axis is horizon. The coordinates of horizon are 0, 0. And first element 0 is called as abscissa or x coordinate, and the second element 0 is called as y coordinate or ordinate. So first coordinate is x coordinate. The another name of x coordinate is abscissa. What is the another name of the x coordinate? Abscissa. Abscissa, which is given here. And next y coordinate. The another name of y coordinate is ordinate. What is the another name of y coordinate? Ordinate. Now we are going to flatting some points on this coordinate system. Let's take minus 2, 0. So what is the point here? Let's see how to flatting this point on this coordinate system. So start from 0. This is horizon. Already we told the coordinates of horizon are 0, 0. And what is first element here? Minus 2, which means we have to jump towards negative x-axis. 2 jumps. So how many jumps? 2 jumps. So start from 0, which is horizon. From here we have to move towards negative x-axis of 2 jumps. Let's see here. 1, 2. And then what about y coordinate? 0. So nothing to move from here. So this is the exact location of the point minus 2, 0. Got it? So what is the point? So this is negative y-axis. This is positive y-axis. What is the point? So what is positive x-axis? Positive y-axis. This is the positive y-axis. So we have to move towards the positive y-axis. 5 jumps. Do it. Very good, ma. Super. What about y coordinate, ma? So which means 0 means nothing to move from here. So which means the exact location of the point 5, 0 is there. Got it? Next come. Okay, ma. What is the point? 0, minus 3. Okay, ma. Flat the point. So first element is 0, which means nothing to move on x-axis. If the x coordinate is 0, which means nothing to move on x-axis. Then what about y coordinate, ma? Minus 3. So which means he has to jump 3 units on negative y-axis. So this is negative y-axis, jump 3 max. So 3 jumps, ma. Very good, ma. So that is the exact location of the point 0, minus 3. And next, okay, ma, positive y-axis. So pike, ma. So that is the exact location of the point 0, 4. రైట్ సార్.
సార్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాం కదా, Yes, sir. ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఎట్లా ఈజీగా ఉంటుంది, ఎట్లా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్. సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే అక్కడ పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా అని మనం చెక్ చేయాలి సార్. ఇఫ్ ద పాయింట్ ఈస్ పాజిటివ్ దెన్ the student has to move positive x-axis towards positive x-axis. Okay. For example, they given the first element 2 units. So then student has to jump 2 units along the positive x-axis. ఓకే. That's it. If they a point has y coordinate is for example 3, from there a student has jump towards y-axis 3 jumps. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం ఆడుతూ పాడుతూ నేర్పించడం ద్వారా స్టూడెంట్స్ రెస్పాన్స్ అంటే ఎట్లా ఉంది అసలు, రెస్పాన్స్ ఏంటి? మనం మూస ధోరణిలో చెప్పే క్రమంలో విద్యార్థులు గ్రహించే స్థాయి చాలా చాలా తక్కువ ఉంది సార్. అంటే తర్వాత ఎట్లా వచ్చాయి మార్క్స్ కానీ ఇవన్నీ దీని తర్వాత విద్యార్థుల రెస్పాన్స్ ఇలా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ చేయడం వల్ల చాలా చాలా పాజిటివ్గా వాళ్ళు ఆనందంగా మ్యాథ్స్ అంటేనే సార్ మనం గ్రౌండ్లో ఆడుకుంటూ చేద్దాం సార్ ఇలాంటి రెస్పాన్స్. గతంలో ఒక చిన్న ఉదాహరణ సార్, సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ అంటే ప్రత్యేక అవసరాలు గల ఒక విద్యార్థి మన దగ్గర 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అతను సాధారణంగా రాసేటప్పుడు కూడా చెయ్యి ఇలా షేక్ అవుతుండేది హ్యాండ్. అలాంటి విద్యార్థికి కూడా మనం మోటివేట్ చేపించి సో ఒక రేషనల్ నెంబర్ని మనం ఇలాంటి నెంబర్ లైన్ పైనే సో మనం కుంటుతూ ఎలా చేపించవచ్చు అని చెప్పి అతను కూడా మనం నేర్పించిన అనుభవం ఉంది సార్. సో ఇలాంటి క్రమంలో సో ఒక సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ స్టూడెంట్ ఇలా చేసినప్పుడు మనం సాధారణ విద్యార్థికి కూడా మనం ఇలాంటివి నేర్పించినప్పుడు విద్యార్థి సులభంగా గ్రహించి నేర్చుకోవడం ఎఫెక్టివ్గా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ పద్ధతిని నేను అవలంబిస్తున్నాను. రైట్ సార్. ఇంకా ఏమున్నాయి సో తెలుసుకునే ముందు తర్వాత చాలా కూడా గేమ్స్ కావచ్చు, అవుట్డోర్ ఇండోర్ గేమ్స్ ద్వారా కూడా పూర్తిగా ఈ మ్యాథ్స్ అనేది ఏ విధంగా నేర్చుకోవచ్చో పాటల రూపంలో కూడా వెంకటచంద్ర గారు చూపించారు, టీచర్ గారు. సో చూపిస్తారు. ఇంకా ఏదైతే విద్యా బోధనకు సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు చూపించారు. గణితం ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి ఏంటి ఇదంతా కూడా. సో ఇప్పుడు ఆటపాటలు ఇవి కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మంచి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, నృత్యాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవి కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే కర్రసాము కూడా మీరు నేర్పిస్తున్నారు. సో వాటి గురించి ఒక్కసారి ఏదైనా ముందుగా మీరు ఏం చూపిస్తారు, ఏం నేర్పిస్తారు? ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నది ఏం చూపిస్తారు పిల్లలు? కోలాటం ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం. రఘుకుల తిలక అని ఒక సాంగ్కు మనం కోలాటం చేయబోతున్నాం సార్. రైట్ సార్. నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది సార్, బ్రహ్మాండంగా ఉంది నిజంగా.
రైట్, నిజంగా చాలా బాగా చేసింది సార్. Thank you very much, మీతో పోటీ పడి వీళ్ళందరూ కూడా చేశారు. అంటే ఏంటి సార్ మీకు దీనిపైన కూడా ఇంట్రెస్ట్ కలగడానికి కారణం ఏంటి? డ్యాన్స్ సార్, దీనికి కావచ్చు, ప్రధాన కారణము మీరు నా తల్లిదండ్రులు సార్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను 6th క్లాస్లో చదువుతున్నప్పుడు కరసాం మా నాన్న నేర్పించడం స్టార్ట్ చేసినాడు. ఈ కరసాంతో పాటు చెక్కబైన కూడా అప్పుడే మా నాన్న మాకు నేర్పించారు మా ఊర్లో. ఓకే. సో వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పెంపకం కానీ, సో వాళ్ళ సనాతన ఏవైతే కళలు ఉన్నాయో భారతీయ ప్రాచీన గ్రామీణ కళలు, ఈ కర్రసాం కానీ, ఈ చెక్కబైన కానీ, కోలాటం కానీ, ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు నేను నేర్చుకోవడము ఈరోజు నాకు ఈ వృత్తితో పాటు నేను గణితం సో ఏదైతే బోధిస్తున్నానో దీంతో పాటు ఈ కళలు కూడా బోధించడం వల్లే నాకు ఇంత మంచి పేరు వస్తుందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దీంతో పాటు వీళ్ళు ఏదైనా ఎక్కడైనా కాంపిటీషన్స్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారా? సార్, గతంలో సో ఏపీ మోడల్ స్కూల్ యార్డ్లో నేను పనిచేసినప్పుడు నంది బాలోత్సవం ద్వితీయ పండుగ సందర్భంగా అక్కడ నేను చెక్కబాయి నేర్పించినాను. సో ఫోక్ డ్యాన్స్లో భాగంగా అక్కడ చెక్కబాయిన పార్టిసిపేట్ చేస్తే సో అక్కడ 3వ ప్రైజ్ కూడా రావడం జరిగింది సార్. సూపర్. సో ఇలా ఈ కళల ద్వారా కూడా మనం పిల్లలకు సో శారీరకంతో పాటు మానసికంగా కూడా వాళ్ళకు అభివృద్ధి చెందాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ మనం చాలా అద్భుతంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్.
మనం చూసాం కోలాటం, ఆ తర్వాత ఈ చెక్క భజన చాలా అద్భుతంగా నిజంగా ఫుల్ ఎనర్జీతో పిల్లలందరూ కూడా చాలా చక్కగా డ్యాన్స్ చేశారు. రైట్, ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, అట్లాగే ఆటపాటలతో పాటు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కూడా, అంటే మేము దేంట్లో తక్కువ కాదు అనే విధంగా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా, మహిళలు ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నారు. అసలు కర్రసాములో కూడా చాలా ప్రావీణ్యం మన వెంకటచంద్ర గారు కూడా వారికి ఇచ్చారు. రైట్, ఇప్పుడు మనం కర్రసాము, సో ఇది పిల్లలు ఏ విధంగా చేస్తారు, అదేవిధంగా మన వెంకటచంద్ర గారు టీచర్ ముందుగా వారు చేసిన తర్వాత కర్రసాము, ఆ తర్వాత పిల్లలకు వారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, అది కూడా మనం చూద్దాం. సార్ ప్లీజ్. సో నా స్టూడెంట్స్ కూడా చేస్తారు. సలీమా కమ్. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న స్టిక్ ఫైట్ నా స్టూడెంట్తో చేద్దాం. రెడీ, ఫాస్ట్, జరుగు, రెడీ. రైట్ అమ్మ, మీ పేరు? నందిని సార్. నన్ను. రైట్, ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు? జూనియర్ ఎంపీసీ. జూనియర్ ఎంపీసీ. సో ఇప్పుడు మనం వెంకటచంద్ర సార్ని చూసాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి 4 నెలలు అవుతుంది. ఎస్ సో సార్. ఆయన ఏంటి, మీరు కూడా కర్రసాము కావచ్చు, డ్యాన్సులు ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తున్నారు కదా, ఎస్ సార్. ఎట్లా అనిపించింది ఆ సార్ వచ్చిన తర్వాత? అంటే సార్ ఇంతకుముందు క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయంటే టాపర్స్కి అయితే ఈజీగా అర్థమయ్యేది, డల్లర్స్కి కొంచెం లేట్ అవుతున్నాయి సార్. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ని అయినా త్వరగా ఈజీగా అర్థం చేసుకునే విధంలో ప్లేవేలో చెప్తున్నారు సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, మామూలుగా డ్యాన్స్ వేయడం, సాంగ్స్ పాడడం అంటే అందరికి వచ్చేది సార్. కానీ కర్రసాము, చెక్క భజన, కోలాటం ఇట్లాంటివి మాత్రం నేర్చుకోవాలంటే నేర్పించే వాళ్ళు కొంచెం రేర్గా దొరుకుతారు సార్. అలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. సార్ మాకు ఈ స్కూల్కి వచ్చి మాకు చెక్క భజన నేర్పించడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అలాగే ఏదైనా కానీ ఈ స్కూల్లో అంటే బాగా చెప్పడం కానీ బాగా అర్థమవుతుంది సార్. చదువుకోవడానికి చాలా వీలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది సార్. రైట్, మీ పేరమ్మా? మై నేమ్ ఇస్ ఫర్జానా. ఫర్జానా. సో మ్యాథ్స్ సార్ మీకు చెప్తారా? ఎస్ సార్. ఎట్లా అనిపించింది, అంటే ముందు ఎట్లా ఉండేది సార్ మ్యాథ్స్ ఇప్పుడు ఆడుతూ పాడుతూ ఆటలు నేర్పుతూ మ్యాథ్స్ చెప్పడం, ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? ఇంతకుముందు భయం ఉండాలా మ్యాథ్స్ అంటే? చాలా భయం ఉండేది సార్, కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు సార్ రావడంతో మాకు ఈజీ అయిపోయింది సార్ మ్యాథ్స్. మాకు సార్ ఎన్ఎంఎంఎస్ క్లాసెస్ తీసుకొని బాగా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. 5 o'clock ఫోటో పెట్టామని డైలీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడతారు. 5 AM లేచిన తర్వాత మీరు ఫోటో తీసి అందులో పెట్టాలి. సో మీ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఇవన్నీ చూస్తే, ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళకి? సార్ మీ స్కూల్ రావడం చాలా అదృష్టం, మా పిల్లలు కూడా చాలా చదువు బాగా నేర్చుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు సార్. సో ఇంకా అంటే మీరు ఎట్లా ఉండే ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన తర్వాత మీరు ఏమైనా ఇంప్రూవ్ అయ్యారా? చాలా అయ్యాం సార్. 7th మేము కొంచెం డల్లర్గా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు బాగా చదువుతున్నాం సార్. చదువుతున్నారా? రైట్, మీ పేరమ్మా? సౌమ్య సార్. సౌమ్య. సో ఏంటి సార్ కూడా మీరు 8th క్లాస్?
అవును. 8th క్లాస్. సార్ మీకు కూడా మ్యాథ్స్ చెప్తారు. సో ఎట్లా అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు చదువుకునేటటువంటి విధానం ఎట్లా అనిపిస్తోంది? సార్ ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మాకు సార్ రావడం, మా స్కూల్కి సార్ వెంకటచంద్ర సార్ రావడం మా లక్కు సార్. 8th క్లాస్ వాళ్ళకు సపరేట్ స్పెషల్ ఎన్ఎంఎంఎస్ క్లాస్ తీసుకొని టార్గెట్ ఎన్ఎంఎంఎస్ అని గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి 4 AM ఆర్ 5 AM టార్గెట్ దాంట్లో ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎవ్రీడే ఆన్లైన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తూ మాకు చాలా బాగా చెప్తున్నారు. మ్యాథ్స్ సార్ మా స్కూల్కి రావడం మాకు చాలా. సో అట్లాగే ఎగ్జామ్ కూడా పెడుతున్నారు కదా ఆన్లైన్. సో అది ఏమనిపిస్తుంది అట్లా చేస్తుంటే? ఎట్లా ఉంది అంటే తెలియనివి కూడా తెలుస్తున్నాయి సార్. మాకు తెలియని క్వశ్చన్స్ అందులో పెడుతున్నారు. ఎన్ఎంఎంఎస్ వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది సార్. సార్ మా స్కూల్కి రావడం చాలా మా లక్ అనుకుంటున్నాం సార్. మేము మా అదృష్టం అనుకుంటున్నాం. హ్యాపీ సార్. రైట్ సార్. నమస్తే. నమస్తే. ఏంటి సార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు సివిక్స్ ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీరు చెప్పారు, 9th నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మన వెంకటచంద్ర గారు వచ్చారు. సో ఆయనను నిజంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మన విద్యాశాఖ మంత్రి గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు. తను చెప్పే విధానం, ఆడుతూ పాడుతూ మ్యాథ్స్ చెప్పడం, మ్యాథ్స్ అంటే పిల్లల్లో భయం పోగొట్టడం, ఇవన్నీ చూస్తే వారు వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉంది అసలు? ఏమండి సరే, యాక్చువల్గా ఇక్కడ పిల్లల్లో ఒక వినూత్నమైనటువంటి ఒక విద్యాబోధన అనేటటువంటిది సారు నైపుణ్యాలతో తీసుకొచ్చారు. ముందుగా మా ప్రిన్సిపల్ సార్ రాజు గారు బాగా అభినందించారు, ప్రోత్సహించారు. ఆ యొక్క మన దేశంలో అంతరించిపోతున్నటువంటి కళలైతేనేమి, కరసాము, అదేవిధంగా చెక్క భజన, ఇలాంటివన్నీ కూడా సారు బాగా పిల్లలకు తరఫీదు ఇచ్చేసి వాళ్ళు బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి అవన్నీ కూడా చేయించడం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ. అదేవిధంగా విద్యా బోధన కూడా వినూత్నమైనటువంటి విధంగా, అంటే కొత్త విధంగా సార్ కూడా చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. పిల్లల్లో అదే భయం అనేటటువంటిది పోయి బాగా చదువుకునే విధంగా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. వెంకటచంద్ర గారు చాలా అద్భుతంగా, నిజంగా మూస ధోరణిలో ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా పాఠాలు చెప్పకుండా ఆడుతూ పాడుతూ, సో క్లాస్ రూమ్లో కావచ్చు, బయట, అట్లాగే ఆట పాట, విద్యార్థుల్లో ముఖ్యంగా అమ్మాయిల్లో ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, డిఫెన్స్ కూడా మీరు నేర్పుతున్నారు. అవును సార్. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. నిజంగా మీరు వచ్చినటువంటి దాదాపుగా ఇప్పుడు 4 months అవుతుంది ఇక్కడ. అవును సార్. సో 4 monthsలోనే మీరు ఇంత చేశారంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా చాలా బాగా చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్, చాలా చక్కగా ఉందండి. రైట్, చూసారు కదా, అంటే 4 నెలల్లోనే వెంకటచంద్ర గారు ఈ విధంగా పిల్లలను ఒక బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా క్లాసులో పాఠాలతో పాటు ఆడుతూ పాడుతూ గణితాన్ని అవలీలగా అక్కడ విద్యార్థులు కూడా నేర్చుకునేటటువంటి విషయం కూడా మనం చూసాం. అట్లాగే గ్రౌండ్లో కూడా ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కూడా ఇక్కడ వారు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా చాలా చక్కగా ప్రశంసించదగినటువంటి వ్యక్తి వెంకటచంద్ర గారు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది వాటి ABN స్కిల్ స్కూల్. మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ABN.